네, 오늘 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 마가복음 13장 1절에서 13절까지 말씀입니다. 마가복음 13장 1절에서 13절까지 말씀을 교독하고 마지막 13절은 함께 읽겠습니다. 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니이까. 예수께서 감람산에서 성전을 마주 대하여 앉으셨을 때에 베드로와 야고보와 요한과 안드레가 조용히 묻되 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 난리와 난리의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라. 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때에 너희에게 주시는 그 말을 하라. 말하는 이는 너희가 아니요 성령이시니라. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 오늘 마가복음 강의 40번째입니다. 마지막 때의 첫 번째 징조라는 제목으로 하나님 말씀을 나누겠습니다. 우리가 성경에 대해서 평소 간과하고 있는 아주 중요한 점이 있습니다. 이 성경에 대해서요. 뭐일까요? 그것은 성경은 굉장한 역사적인 가치를 지닌 사료라는 것입니다. 성경만큼 실제의 고대의 역사 사건을 적확하게 기록한 자료는 이 세상에 존재하지 않습니다. 교회에서 하는 말이라고 편향적이라고 생각하실 수 있지만 여러분 사실입니다. 기독교를 떠나서 일반 역사 학계에서도 이 성경이 지니고 있는 역사적인 가치를 결코 무시할 수는 없어요. 설교 초반에 한 영상을 보려고 하는데요. 이 영상의 제목은 신약 성경은 역사적으로 믿을 수 있는 책인가? 라는 제목의 영상입니다. 이 짧은 영상을 보고 계속 말씀을 나누겠습니다. Is the Bible trustworthy? Yes, we know the Bible is trustworthy because it was inspired by God. But more importantly for skeptics, we know it's true because it was passed down to us over many centuries. 네, 감사합니다. 네, 처음부터 다시 틀어주시면 좋을 것 같아요. Is the Bible trustworthy? Yes, we know the Bible is trustworthy because it was inspired by God. But more importantly for skeptics, we know it's true because it was passed down to us over many centuries with virtually no errors from the original handwritten documents. See, back then people wrote on either stone, parchment, which is animal skin, or papyrus, which is comprised of interwoven strips of leaves from a certain type of plant. From then on, any ancient culture would then write out copies of original works in order to pass them down to the next generation. Then the next generation did the same thing because the material was so easily perishable. So, copies of copies of copies over many centuries was the norm. One of the ways modern scholars and archaeologists evaluate any ancient text, not just the Bible, is to see if the more modern copies say essentially the same thing as the more ancient copies. If they do, then they're deemed more reliable and authentic to the original.
With any ancient text, small errors will occur in this copying process. And the Bible is no different. But when errors or mismatches between the copies of the Bible we still possess actually do occur, they have all been insignificant and none pertain to any essential Christian doctrine. Another method modern scholars use to determine the authenticity of a text is to look at the age and the amount of ancient copies we still have. The more ancient copies we still have, the more reliable they are. For example, we have about 5,600 Greek copies of various portions of the New Testament, and our earliest copy is from part of the Bible known as John, the book of John, and it dates back to 125 AD, which is about 29 years, only 29 years after John is said to have written the original. By comparison, the next oldest ancient writing is Homer's Iliad, which we only have about 600 Greek copies, and the oldest copy we still have has been dated 500 years after Homer was said to have written the original. So, 500 years compared to 29 years. 5,000 copies compared to 600 copies. John is deemed much more reliable, just that copy of John. But we have many other ancient New Testament texts just like that. That's the point here. And when it comes to Aristotle, we only have 49 copies, and the oldest one dates 1,400 years after the original. So if you disregard the New Testament, then you literally have to disregard many other ancient writings like Plato's writings and Aristotle's and Homer's, because the New Testament documents are better preserved and exponentially more numerous than any other ancient writing. And because we still have so many copies, they can be cross-checked for accuracy. The bottom line is the same way we evaluate other ancient documents such as Homer's Iliad or the works of Plato and Aristotle is the same way the Bible has been evaluated. And based on that criterion alone, over and over again, the Bible has been deemed exponentially more reliable and true to the original text than any other ancient text in all of history. 네, 감사합니다. 너무 빨리 넘어가지요. 그러니까 이 영상의 요지는 그거입니다. 역사적인 기록이 있는데요. 옛날에 무슨 책으로 종이가 되어 있는 것이 아니라 고대 파피루스, 양피지 같은 데 기록이 있었는데 금방 글씨가 흐려져서 계속해서 카피해서 사본을 만들고 사본을 만들어야 했어요. 그래서 이 사본의 양이 많을수록 이 기록된 저작물이 신뢰할 만하다라고 오늘날 역사자들이 평가할 수 있다는 겁니다. 근데 오늘날까지 남아있는 그 사본들의 양이나 그리고 그 사본들이 실제로 기록된 그 차이를 보게 될 때 가장 많은 자료를 가지고 있고 가장 짧은 시기에 쓰여진 기록이 바로 성경이라는 거죠. 그래서 교회 밖의 사람들 그리고 교회 안에 있는 사람들도 심지어 이 성경에 대해서 또 우리 기독교 신앙에 대해서 오해하는 것이 그냥 교회 가면 무조건 믿으라고 해 라고 말하는데요. 우리가 고백하고 있는 이 기독교 신앙은 물론 믿음이 가장 중요하지만 우리의 이 신앙에 대해서 이성적이고 합리적으로 얼마든지 이 신앙이 확실하다는 것을 토론할 수도 있고 설득할 수 있습니다. 그래서 그 기독교 신앙의 영역에서 영역을 변증이라고 하는데요. 그래서 이 변증의 영역에서 믿음을 가지고 있지 않은 분들도 교회에 다니지 않은 분들과도 얼마든지 이성적으로 합리적으로 이야기를 나누면서 우리가 고백하고 있는 이 기독교 신앙 그리고 예수님의 실존과 그 예수님의 십자가 부활에 대해서 나눌 수 있어요. 그래서 이 변증의 영역에 대해서 저는 개인적으로 관심이 많은데요. 지금 보여드린 이 영상도 변증에 속하는 한 영상이라고 볼 수 있습니다. 그래서 오늘 예배 마치고 그 변증에 관한 영상들이 모아져 있는 아주 건강하고도 신뢰할 만한 채널이 있는데 그 채널을 제가 전체 카톡방에 공유 드릴 테니 한번 관심이 있으신 분들은 보시면 좋을 것 같아요. 네, 이 사진은 뭐냐면 여러분 우리가 그리스의 알렉산더 대왕의 실존에 대해서 의심하는 분 있습니까? 당연히 역사 속에서 우리는 알렉산더 대왕이 존재했고 마케도니아 그래서 유럽의 많은 영토들을 점령했다고 알고 있지요. 그런데 그 기록이 그에 대한 기록이 알렉산더 대왕이 죽은 지 400년 이후에 기록된 거예요. 근데 그 기록을 우리는 오늘날 받아들이고 신뢰하고 그 기록을 토대로 알렉산더 대왕의 실존과 그의 역사적인 내용들을 우리가 알게 되는데 여러분 400년입니다. 그런데 우리가 지금 나누고 있는 마가복음 같은 경우는요.
이 마가복음이 언제 쓰여졌냐면 예수님 이후에 30년 이후에 쓰여진 책이에요. 예수님을 알았던 마가에 의해서 쓰여진 책이 바로 마가복음입니다. 여러분 400년과 불과 30년 차예요. 어떤 게 더 신뢰할 만합니까? 역사적인 가치만 볼 때요. 믿음 다 떠나서. 그렇다는 거죠. 그래서 제가 오늘 처음에 말씀드리고 싶은 것은 우리가 읽는 이 하나님의 말씀으로 여기는 성경이 일반 역사계에서 가장 현존하는 자료 중에 가장 신뢰할 만한 역사적인 자료이다라는 점을 제가 좀 말씀을 드리고 싶었어요. 네, 이러한 배경에서 몇 년 전 이야기를 나누고 싶은데요. 제가 이스라엘의 성지순례를 간 적이 있었습니다. 그때 많은 곳들을 둘러보고요. 또 가이드, 유대인 분이었어요. 크리스찬이었고. 그래서 그분으로부터 많은 또 설명을 듣기도 하면서 이전에 알지 못했던 새로운 사실들을 많이 알게 되었는데요. 그 중에 하나가 바로 헤롯 대왕이라는 사람이 가지는 존재감이었습니다. 여러분, 이 헤롯 대왕이 성경 어디에 나오지요? 이 헤롯 대왕이 언제 나오죠? 아기 예수님이 태어났을 때 동방 박사들이 그 별을 따라서 이 팔레스타인 땅에 와서 먼저 누구를 만납니까? 이 헤롯 대왕을 만나죠. 그리고 나서 이제 아기 예수님을 찾아갈 때 헤롯 대왕이 자신이 나중에 이제 알고 베들레헴에 있는 만 2살 아래에 있는 모든 아기들을 학살했다고 성경에 기록되어 있지요. 그런데 이 헤롯 대왕을 보게 되면요, 여러분 이 대왕이라는 칭호를 가졌다는 것은 어떤 것을 전제하냐면 사람들이 후세의 사람들이 보기에 크나큰 업적을 남긴 사람이라고 평가를 받기 때문에 그레이트 대왕이라는 칭호를 붙여주지요. 그래서 우리나라 조선의 역사에서도 한글을 창제한 그 업적을 인정을 해서 세종에게 우리는 세종대왕이라는 칭호를 붙이는 것처럼 이 헤롯도 헤롯 대왕이라는 칭호를 붙이는 이유가 있는데 제가 그 이유를 이스라엘 성지순례에 가서 새삼 알게 되었는데요. 이 헤롯 대왕은 성경의 말씀을 통해 간접적으로 알 수 있듯이 아주 간교하고 교활하고 포악한 면을 가진 사람이었습니다. 이 헤롯 대왕은 유대인이 아니라 에돔족 속에 속한 사람이었는데 그의 아버지가 팔레스타인 땅을 다스리는 왕이 되어서 그 아버지의 뒤를 이어서 팔레스타인 땅을 다스리는 왕이 되는데요. 근데 이 헤롯에게 대왕이 붙여진 이유가 크게 보면 두 가지였습니다. 첫 번째는 여러 도시, 거대한 도시와 요새들을 정비하고 건설했기 때문에 그 업적을 인정받아서 대왕이라는 칭호를 받게 되는데요. 지금 사진을 보시는 그 장소는 이스라엘의 가이사랴라고 하는 도시입니다. 여러분 성경에 가이사랴라는 단어가 무엇을 뜻하는 단어인지 아시죠? 카이사르, 로마의 황제를 뜻하는 단어입니다. 그래서 이 헤롯 대왕이 그 당시에 로마 황제에게 잘 보이려고 저 지역에 거대한 도시를 건설하고 그 도시에 카이사르, 황제를 기념하는 가이사랴라는 이름을 붙여요. 그래서 그 거대한 도시의 터가 지금도 남아있고 제가 저곳에 직접 다녀왔는데요. 그래서 이 헤롯이 그와 같은 엄청난 거대한 도시를 만들고 또 마사다라는 요새 들어보셨습니까? 그 마사다라는 요새를 정비한 이가 바로 이 헤롯 대왕이에요. 근데 이 헤롯 대왕이 남긴 업적 중에 가장 유명하고 가장 훌륭하게 평가받는 부분이 무엇이냐면 이 헤롯이 예루살렘의 성전을 중축했다는 데에 있습니다. 그럼 우리가 알다시피 예루살렘 성전은 가장 먼저 누가 하나님을 위하여 짓지요? 다윗의 아들 솔로몬이 짓게 됩니다. 그래서 첫 번째 성전을 솔로몬이 짓게 되는데요. 근데 그 첫 번째 성전이 언제 파괴되고 무너지게 되지요? BC 586년 남유다가 바벨론으로부터 멸망당하게 될 때 솔로몬이 지은 첫 번째 성전이 완전히 불에 타고 철저하게 파괴가 됩니다. 여러분 예루살렘 성전은 이스라엘 백성들에게 있어서요 생명과도 같은 장소예요. 하나님의 거룩한 임재가 있는 유일한 곳입니다. 그런데 그 성전이 불에 타고 완전히 파괴가 되었으니 이 이스라엘 사람들에게는 엄청난 트라우마, 엄청난 충격인 거예요.
그래서 모든 것이 무너지고 나라도 멸망되고, 그래서 이스라엘 사람들이 바벨론에 대부분 포로로 끌려가지요. 수십 년이 지나서 포로로 끌려간 이 이스라엘 백성들이 황폐화된 이 예루살렘 땅으로 다시 돌아오게 되는데, 그때 돌아와서 이 이스라엘 백성들이 가장 먼저 했던 일이 무엇이었습니까? 완전히 파괴되었던 저 성전을 다시 세우는 일이었어요. 여러분, 솔로몬 때는 이스라엘이 가장 강력했던 때입니다. 가장 부귀영화가 가득했을 때입니다. 그래서 저 성전을 지을 때 아주 화려하게 모든 좋은 재료를 써서 저 성전을 지었지만, 다시 포로에 갔다가 돌아온 이스라엘 백성들이 가진 게 무엇이 있습니까? 그래서 그때 두 번째 성전을 짓기는 했지만, 이 두 번째 성전은 첫 번째 솔로몬의 성전에 비해서 아주 형편없는, 볼 것 없는, 그냥 기초만 간신히 세우는 그러한 정도의 성전이었어요. 이 두 번째 성전이. 그런데 이 두 번째 성전을 이전에 첫 번째 솔로몬의 성전보다 비교할 수 없이 웅장하고 거대하고 화려하게 만들고 중축한 사람이 바로 헤롯 대왕이었다는 겁니다. 그래서요, 이 그림을 보시면 첫 번째 성전과 여러분 보실 때 오른쪽이 두 번째 헤롯이 중축한 성전인데요, 사이즈부터가 다르죠. 어마어마하게 이 성전을 거대하게 이 헤롯이 지었어요. 80년에 걸려서 저 성전을, 두 번째 성전을 짓습니다. 왜 헤롯 대왕이 시작한 예루살렘 성전의 건축 이야기를 드리느냐 하면요, 오늘 본문의 배경이 바로 저 두 번째 성전과 연결되기 때문이에요. 오늘 본문 1절의 말씀을 보면 예수님과 제자들이 성전에 계시다가 나오실 때 제자 중 하나가 예수님을 향하여 다음과 같이 말합니다. 우리 함께 1절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 예수께서 성전에서 나가실 때에 제자 중 하나가 이르되 선생님이여 보소서, 이 돌들이 어떠하며 이 건물들이 어떠하니까. 아멘. 이와 같은 말은요, 제자 중 한 사람이요, 예수님, 이 성전이 얼마나 거대하고 얼마나 화려하고 멋집니까? 하고 말하는 거예요. 예수님 당시의 성전은 몇 번째 성전입니까? 당연히 두 번째 성전이죠. 그리고 헤롯이 중축하고 있는 성전이었습니다. 여러 거대한 돌과 아름다운 돌로 누구나 감탄할 만큼 화려하게 멋지게 그 성전을 꾸며 놓은 것을 보고 제자 중에 한 사람이 그 성전을 향하여서 새삼 예수님, 이 성전이 정말 멋지지요? 하고 말하는 거예요. 그런데 이어지는 2절 말씀을 보면 예수님께서 이렇게 말씀을 하십니다. 이 큰 건물들을 보느냐? 돌 하나도 돌 위에 남지 않고 다 무너뜨려지리라 하고 말씀을 하세요. 여러분, 충격적인 말이죠. 돌 하나도 돌 위에 남지 않는다는 표현은요, 아주 철저하게 파괴가 된다는 표현입니다. 성전을 세웠던 돌이 하나도 남지 않게 된다는 표현입니다. 아까도 말씀을 드렸지만요, 하나님 임재를 상징하는 그 성전이 무너지고 파괴된다는 것은 이스라엘 역사에 있어서 다시는 반복되지 않아야 할, 다시는 기억하고 싶지 않은 그와 같은 사건이에요. 그런데 지금 예수님께서 화려하게 중축된 이 성전을 보시면서 완전하게 철저하게 파괴가 될 것임을 지금 제자에게 말씀하시는 거죠. 여러분, 이 말은 누구도 해서는 안 되는 말입니다. 유대인이라면. 왜냐하면 이와 같은 말, 저 성전이 철저하게 무너질 것이다 라는 이 말을 다른 유대인 누군가가 듣게 되면요, 어떤 일이 일어날까요? 완전히 막 팔을 벌컥 내면서 신성모독의 죄로 간주됩니다. 여러분, 유대 문화에서 신성모독은 결국 무엇으로 이어지죠? 사형이에요. 그러니까 이것은 굉장히 충격적인 말을 예수님께서 지금 하고 계시는 거예요. 예수님께서 하고 계시는 거예요. 제자들이 들을 때 이제까지 예수님의 말씀에 헛된 말이 한 마디도 있었습니까? 없었지요. 그러니까 이 예수님의 말씀을 들은 제자들은 어떻게 반응을 했을까요? 요즘 말로 시겁한 거예요. 엄청나게 충격을 받는 겁니다. 그래서 이어지는 3절 말씀을 보면 장소가 바뀌고 예수님께서 감난산을 향하여 마주 앉으셨을 때에 4명의 제자들의 이름이 나오죠. 그 4명의 제자들이 조용히 예수님께 와서 다음과 같이 질문을 합니다. 우리 4절 말씀을 읽겠습니다. 시작.
우리에게 이르소서. 어느 때에 이런 일이 있겠사오며 이 모든 일이 이루어지려 할 때에 무슨 징조가 있사오리까. 아멘. 제자들이 조용히 찾아와서 묻습니다. 어느 때에 이런 일이 있겠습니까? 여러분, 지금 제자들이 말하는 이때는 언제를 말하는 거지요? 어느 때에 이런 일이 있겠사오며, 이런 일은 무엇을 말하는 거지요? 헤롯이 지은 두 번째 성전이 철저하게 파괴되는 그때죠. 그 일이죠. 제자들이 묻습니다. 어느 때에 이런 일이 있겠습니까? 그리고 그때에 무슨 징조가 있겠습니까? 하고 질문을 해요. 여러분, 어려운 질문 아니죠? 어떤 질문이 다 이해하셨죠? 제자들이 찾아와서, 4명의 제자들이 찾아와서 예수님께 그렇게 질문을 하는 거예요. 예수님, 어느 때에 이 성전이 무너지고 그 성전이 무너지게 될 때 어떤 사인과 징조가 있겠습니까? 라고 질문을 던졌을 때 예수님께서 아주 여러 말씀들을 하세요. 근데 그 여러 말씀들을 4가지로 정리해 보면 다음과 같습니다. 첫 번째는 사람들을 미혹하는 일들이 일어나게 될 것이다 라고 말씀을 하세요. 우리 5절 6절 말씀을 읽겠습니다. 5절 6절입니다. 시작. 예수께서 이르시되 너희가 사람의 미혹을 받지 않도록 주의하라. 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 내가 그라하여 많은 사람을 미혹하리라. 아멘. 예수님께서 말씀하시길 어떤 일들이 일어난다는 겁니까? 많은 사람이 누구의 이름으로 와서요? 내 이름이에요. 예수님의 이름이라고 하지만 예수의 이름이라기보다는 여기서 말하는 내 이름은 그리스도의 이름을 말합니다. 많은 사람들이 그리스도의 이름을 가지고 와서, 메시아의 이름을 가지고 와서 뭐라고 주장한다는 거죠? 내가 너희들이 기다리는 그리스도이자 메시아라는 겁니다. 그래서 많은 사람들을 미혹하는 일들이 있을 것이다 라고 말해요. 미혹한다는 것은 속여서 홀리는 것을 말하는 거지요. 참된 그리스도는 누구십니까? 예수님이신데 많은 사람들이 자신이 그리스도인 것처럼 사람들에게 와서 그들을, 백성들을 미혹하는 일들이 일어나게 될 것이라고 말씀을 하세요. 그리고 이어서 말씀하시는 두 번째 징조는 여러 난리와 난리의 소문을 듣게 될 것인데 전쟁과 지진과 기근이 각처에서 일어나게 된다는 것입니다. 7, 8절 읽겠습니다. 시작. 난리와 난리의 소문을 들을 때에 두려워하지 말라. 이런 일이 있어야 하되 아직 끝은 아니니라. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라. 아멘. 난리와 난리의 소문을 듣게 된다는 겁니다. 민족이 민족을, 나라가 나라를 대적하여 일어나는 전쟁의 소식들을 그 두 번째 성전이 무너지는 때에 너희들이 듣게 될 것이고 곳곳에서 지진과 기근이 있을 것이라고 예수님께서 말씀하세요. 그리고 마지막에 뭐라고 말씀하시죠? 이는 재난의 시작이다 말씀하세요. 무슨 뜻입니까? 무엇을 추측할 수 있습니까? 그 두 번째 성전이 무너지게 되는 그때 이 이스라엘 백성들이 생각지도 못했던 큰 재난이 일어나게 된다는 것을 이 말씀을 통해 유추할 수 있죠. 그 다음에 세 번째 징조입니다. 무엇이냐면요, 예수님을 믿는 믿음을 가진 사람들, 성도들이 환난을 받게 된다는 겁니다. 총 3절의 말씀인데요. 네, 우리 9절만 읽겠습니다. 9절 시작. 너희는 스스로 조심하라. 사람들이 너희를 공회에 넘겨주겠고 너희를 회당에서 매질하겠으며 나로 말미암아 너희가 권력자들과 임금들 앞에 서리니 이는 그들에게 증거가 되려 함이라. 아멘. 예수님께서 말씀하시길 사람들이 너희를 심판하는 공회의 자리에 넘기겠고 회당에서 매질을 할 것이며 예수님으로 말미암아 권력자들로부터 심판을 받는 자리에 서게 된다는 겁니다. 그런데 너희가 두려워하지 않을 것은 그와 같은 자리, 핍박받고 고난받는 자리에 서게 될 때에 무슨 말을 할까 염려하지 말고 오직 성령님께서 주시는 말을 하면 된다고 그렇게 또 위로도 하세요. 미리 예언을 하시는 겁니다, 예수님께서. 그리고 12절의 말씀과 같이 그때는 사랑하는 가족들마저도 예수님 때문에, 그 믿음 때문에 서로를 죽게 만드는 비극이 벌어지게 된다고 말씀을 하세요.
그리고 마지막 네 번째 징조는 복음이 만국에 전파되는 것입니다. 10절을 읽겠습니다. 시작. 또 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라. 아멘. 여기서 말하는 만국은 이방의 모든 나라들을 의미합니다. 제가 수요 예배 때도 몇 번 언급을 했지만 여러분, 예수님 당시에 모든 세계는 결국 어떤 제국이었습니까? 예수님 시대에 그 이스라엘 팔레스타인 땅이 살아가는 사람들이 있어서 세계의 전부는 어떤 제국이었습니까? 로마 제국이었어요. 로마 제국. 여러분, 예수님 활동하시던 때가 AD 30년입니다. AD 30년에 살아가는 사람들의 세계관은 지금의 70억이 살아가는 지구촌이 아니죠. 그만큼 정보도 한계가 있고, 그래서 그 당시에 그 땅에 살아갔던 유대인들이 생각하는 모든 세계는 어느 제국의 땅이었냐면 로마 제국의 땅이었어요. 그래서 복음이 먼저 만국에 전파되어야 할 것이니라 말씀을 그때의 배경으로 적용을 하면 어떻게 우리가 해석을 할 수 있습니까? 이 복음이 로마 제국이 다스리고 있는 그 모든 땅에 전파될 것이라고 추측을 할 수 있는 거죠. 그것이 네 번째 징조라는 겁니다. 그래서 여러분, 여기까지 헤롯 대왕이 중축한 그 두 번째의 성전이 파괴되고 무너지게 될 때 일어난 징조들에 대해서 예수님께서 말씀하신 내용들을 함께 살펴보았는데요. 그러면 여러분, 헤롯이 지은 이 두 번째 성전, 아주 화려하고 거대한 이 두 번째 성전이 역사 속에서 언제 무너지게 됩니까? AD 몇 년입니까? AD 70년이죠. 그러면 예수님의 십자가 부활이 있던 기점을 AD 30년으로 본다면 AD 70년에 이 성전이 무너집니다. 몇 년의 차이가 있죠? 40여 년의 차이가 있어요. 그래서 이 40여 년의 기간 동안 예수님께서 말씀하신 이 네 가지 징조의 내용들이 모두 다 성취가 되었을까? 하고 오늘날의 역사적인 기록을 찾아볼 때 여러분, 성취가 되었을까요? 아니면 안 되었을까요? 아주 정확하게 모든 것들이 성취가 됩니다. 그래서 역사적인 기록을 보면요. 저 이제 그림은 AD 70년에 두 번째 성전이 로마 군대에 의해서 철저하게 파괴되는 것을 상상해서 그린 그림인데요. 30년부터 70년까지 예수님께서 말씀하신 그 네 가지의 징조들이 모두 다 정확하게 성취가 됩니다. 그 40년 동안요, 엄청난 사람들이 자신이 그리스도다 하면서 유대인들을 미혹하는 일들이 있었어요. 그리고 성전이 파괴될 때에요, 그 당시에 팔레스타인 땅 주변에서 여러 기근과 지진의 소식이 있었고요. 그리고 나라와 나라가 전쟁하고 전투를 벌이는 일들이 그 역사 속에 40년 동안 계속해서 있었습니다. 또 예수님께서 여러분 승천하신 이후에 세 번째 징조죠. 초대교회 성도들이 어떠한 고난을 받은 것을 여러분 잘 아시죠? 예수님을 믿는 믿음을 가진 초대교회 성도들은 당시에 완전히 마이너였습니다. 마이너였어요. 핍박받는 자리에 서 있었습니다. 그래서 매질을 당하고 감옥에 쳐넣음을 당하고 그 일을 한 대표적인 사람이 누구입니까? 바울이지요. 그리고 그때 예수님을 믿는 사람들이 권력자들 앞에 섭니다. 그리고 로마의 법정에까지 섭니다. 누구입니까? 바울이죠. 그래서 이 세 번째, 예수님을 믿는 믿음을 가진 성도들이 그때의 핍박을 받게 된다는 그 증거는 이 역사적인 자료인 사도행전 말씀에 정확하게 기록이 되어 있어요. 그리고 네 번째입니다. 네 번째는 무엇이죠? 만국의 복음이 전파될 것이다. 아까도 말씀드렸지만 세계의 중심이 그 당시에 어디입니까? 로마입니다. 그리고 로마 제국이 다스리는 그 모든 지역에 복음이 전파가 되죠. 바울과 바나바와 그 외의 모든 초대교회 성도들이 퍼져서 복음을 전할 때에 그 당시 세계 중심인 로마에도 로마 교회가 세워져서, 여러분, 우리가 오늘날 로마서 말씀이 누구를 향한 편지입니까? 로마 교회에서 신앙생활을 하고 있는 성도들을 향한 편지이죠. 그러니까 그 당시에 이 로마 모든 제국에 복음이 다 전파가 되었어요. 그러면 저 네 번째 예수님께서 말씀하신 내용도 다 성취가 된 것이라 할 수 있습니다. 그래서 정리를 했지만 첫 번째 사람의 미혹, 두 번째 전쟁과 기근과 지진, 세 번째 믿는 자들이 받는 핍박, 네 번째 만국의 복음이 전파되는 이 모든 예수님께서 말씀하신 징조들이 AD 30년부터 AD 70년까지 정확하게 성취가 되었다는 거예요.
그러면 여러분 제가 질문을 드리겠습니다. 그럼 오늘 이 마가복음 13장 본문에 나오는 이 여러 가지 징조에 대한 예수님의 말씀은 당시 AD 70년 언저리에 있는 그 시대에만 적용할 수 있는 말씀일까요? 어떻게 생각하세요? 그때에만 적용할 수 있는 말씀일까요? 이 마가복음 13장의 예수님의 말씀은 오늘날 살아가는 우리에게 적용할 수 있는 말씀일까요? 적용할 수 없는 말씀일까요? 적용할 수 있는 말씀이라고 우리는 다들 알고 있죠, 그렇게. 그럼 그에 대한 증거가 뭐지요? 이 네 가지의 징조에 대한 예수님의 말씀이 오늘날 2025년을 살아가고 있는 우리에게도 직접적으로 적용할 수 있는 말씀이라는 증거를 우리가 무엇을 통해 삼을 수 있어요? 오늘 본문만으로는 부족해요. 왜 그렇습니까? 오늘 본문에서는 제자들이 질문을 할 때 두 번째 성전이 무너질 때에 어떤 일이 있겠사오며 라고 질문을 했기 때문에 그에 대한 예수님의 답은 결국은 AD 30년부터 70년까지 일어날 일에 대해서 말씀하시는 거라고 볼 수 있어요. 그러면 이 말씀이 오늘날 살아가는 우리에게 직접적으로 적용할 수 있다는 그 증거를 어디에서 찾을 수 있을까요? 그것에 대해서 말씀을 드립니다. 여러분 성경을 보면 복음서가 마가복음 하나만 있는 게 아니죠. 넘겨주시면 마태복음, 마가복음, 누가복음이 있어요. 이 세 개의 복음서는요. 관점을 공유한다라는 의미에서 공관복음이라고 불립니다. 그리고 네 번째 복음서 우리가 잘 아는 요한복음이 있지요. 그래서 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음은 이 각각의 복음서의 말씀이 각 사람이 가진 그 관점에 따라서 예수님에 대한 이야기를 기록한 거예요. 그래서 복음서들을 보면요. 서로 공유하고 있는 말씀이 있습니다. 왜 그렇죠? 당연히 똑같은 예수님의 행적을 기록한 것이니까 공유하고 있는 말씀들이 있어요. 특히 다른 복음서인데도 불구하고 글자 토시 하나도 틀리지 않고 똑같은 구절도 있습니다. 왜 그렇습니까? 같은 예수님의 행적을 기록한 말씀이기 때문에 그렇죠. 그래서 다른 복음서임에도 불구하고 똑같은 내용의 구절들이 있는 것을 어떤 것이라고 부르냐면 따라해 보실까요? 병행본문. 네, 좀만 더 크게. 병행본문. 강의 시간 같네. 네, 이거 안 하겠습니다. 네, 그래서 병행본문이라고 있어요. 여러분 오늘 이 마가복음 13장의 병행본문이 되는 것이 어디에 있냐면요. 마태복음 24장에 기록되어 있어요. 그리고 마태복음 24장을 보면 거기에 제자들이 질문을 해요. 똑같이 질문을 하는데 이 질문의 내용을 우리가 다시 보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 예수께서 감람산 위에 앉으셨을 때에 제자들이 조용히 와서 이르되 우리에게 이르소서 어느 때 이런 일이 있겠사오며 또 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있사오리까. 아멘. 방금 읽은 말씀을 보면 제자들이 예수님께 질문을 똑같이 합니다. 오늘 본문과 똑같은 상황입니다. 근데 질문이 두 가지예요. 첫 번째 질문은 뭐지요? 오늘 본문과 똑같습니다. 어느 때에 이런 일이 있겠사오며, 즉 어느 때 헤롯이 지은 이 두 번째 성전이 무너지겠습니까? 라는 질문이고요. 두 번째 질문이 여기엔 또 있어요. 어떤 것입니까? 주의 임하심과 세상 끝에는 무슨 징조가 있겠습니까? 라는 질문이에요. 이 두 가지 질문에 예수님께서 하고 대답을 해주시는데 그 대답의 내용이 오늘 본문 13장에 나오는 내용과 동일해요. 그러면 우리가 무엇을 추측할 수 있지요? 오늘의 본문과 이 마태복음 24장 본문을 함께 고려할 때 우리는 어떠한 결론을 얻을 수 있을까요? 나는 그리스도라 말하여서 사람들을 미혹하는 일과 전쟁과 각처에서 지진과 기근의 소식을 듣는 일과 많은 성도들이 예수님을 믿는 믿음 때문에 박해를 받는 일과 마지막으로 온 세계 가운데 복음이 전파되는 이 네 가지의 징조들이 과거에 이미 성취되었죠. AD 30년부터 70년에 성취되었습니다. 근데 여기서 끝이 아니라 또 언제 성취된다는 겁니까? 이 네 가지의 일이 예수님의 재림이 가까워 올 때, 그때 이 네 가지의 일들이 성취가 된다고 우리가 기록된 말씀을 보게 되는 거예요. 그러면 여러분 오늘 본문의 말씀에서 예수님께서 말씀하신 저 네 가지의 징조들이, 저 일들이 지금 우리가 살아가고 있는 이 시대에 그대로 일어나고 있을까요? 아닐까요? 객관적으로 보죠. 객관적으로.
먼저 첫 번째 징조, 많은 미혹이 일어나게 된다고 말씀하셨습니다. 여러분, 세계적으로 지금 이단들이 판을 치고 있지요. 오히려 정통 교단보다 이단들이 더 세력이 막강해 보이기도 합니다. 통일교, 신천지, 하나님의 교회와 같은 교주들을 모시는 그러한 종교가 엄청 세력이 강하고 성행하고 있어요. 그런데 그 교주들이 공통점이 있죠. 내가 곧 누구라는 겁니까? 예수 그리스도라는 거예요. 정확하게 성취되고 있죠. 나라와 나라가 민족이 민족을 대적하여 일어나는 일은 역사 속에서 계속 있어 왔지요. 2000년 동안. 그런데 여러분, 최근에 들어서 계속 세계 각 지역에서 동시다발적으로 전쟁을 하는 일이 계속 쌓여가고 있습니다. 2022년에 러시아와 우크라이나, 이스라엘과 주변 아랍 국가와의 전쟁들, 시리아에서는 지금 같은 민족끼리 민족과 민족이 내전을 벌이고 있습니다. 또한 앞으로도 전쟁의 소식은 없어질까요? 사라지게 될까요? 계속 누적이 될 겁니다. 중국과 대만, 우리나라와 남한과 북한, 얼마든지 전쟁이 일어날 수 있는 가능성이 있는 때를 우리가 현재 살아가고 있지요. 각처에서 지진과 기근이 일어나는 소식 우리가 핸드폰 뉴스를 통해서 알고 있지 않습니까? 말할 것도 없고요. 또한 복음이 전 세계 가운데 전파되고 있습니다. 세계화의 시대입니다. 이제는 모든 민족 가운데 복음이 다 전파되었다고 봐도 무방한 시대를 지금 우리가 살아가고 있어요. 말씀 읽겠습니다. 14절, 24장 시작. 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되리니 그제야 끝이 오리라. 아멘. 마태복음의 병행 본문입니다. 온 세상의 끝이 가까워 오는 때를 지금 우리가 맞이하고 있습니다. 또 하나가 남아있지요. 네 번째를 제가 먼저 언급했지만 세 번째가 뭐였습니까? 예수 믿는 자들이 받게 되는 환난과 핍박. 여러분, 세계 곳곳 가운데에서 지금도 내가 예수님을 믿는다고 할 때 내 생명을 걸고 믿어야 하는 사람들이 있습니까? 없습니까? 있죠. 특히 중동에. 이슬람에서 개신교로 개종하는 건요, 목숨을 걸어야 하는 일입니다. 가문에서 자신의 엄마 아빠가 명예살인을 해요. 너가 감히 이스라엘을 배신해? 예수를 믿을 때 자신의 생명을 내놓아야 하는 핍박을 받는 일들이 지금도 일어나고 있어요. 우리나라는 그렇게 직접적으로 핍박과 환난을 받고 있지는 않지요. 근데 여러분, 생각을 해보세요. 오늘 이 점이 이제 적용점인데요. 성경에서 말씀하고 있는 이 진리를 내가 믿고 고백하고 삶으로 살아간다고 할 때, 여러분, 우리나라에서도요, 우리도요, 갖은 어려움을 당할 수밖에 없다는 것을 우리가 알게 됩니다. 여러분, 예수님처럼 예수님은 불의와 타협하지 않으셨죠. 예수님은 그 시스템에 저항을 하셨어요. 왜 그렇습니까? 이 시스템이 곧 불의 그 자체거든요. 그래서 바리새인들을 향해서 독사의 새끼들아 말씀하시고 성전에 가서 다 뒤집어 엎어버리시고, 왜 그렇습니까? 예수님은 의로움 그 자체이신데 이 모든 것들이 다 불의함이에요. 여러분, 우리가 예수님과 같이 그 불의와 타협하지 않으면 어떤 일을 겪게 될까요? 세상의 모든 불의가 합세하여서 핍박을 내가 받습니다. 수많은 거짓 속에서 내가 정직하게 살아가려고 할 때 왜 너만 유별을 떠느냐 하는 그와 같은 소리를 듣게 되어 있습니다. 사회생활 하신 분들은 아실 거예요. 여러분, 죄악의 소용돌이 속에서 내가 거룩함을 지키려고 할 때요, 그 죄악의 소용돌이 속에서 내가 거룩함을 지키려고 할 때 심지어 같은 기독교인들로부터 너만 예수 믿냐 하는 그러한 소리를 듣습니다. 나도 교회 다닌다는 거예요. 그래서 아이러니하게도 교회 다니는 사람이 교회 다니는 사람을 핍박하는 일도 우리는 가끔 경험하기도 해요. 여러분, 오직 예수님만 믿을 때 구원을 받을 수 있다는 성경에 기록된 진리를 우리가 전하게 될 때 어떤 이야기를 받습니까? 맞아요. 당신들 훌륭해요. 역시 기독교에 진리가 있어요 라는 반응을 받나요? 조롱과 핍박을 받습니다. 너희는 왜 항상 그렇게 배타적이냐는 거예요. 지금 세계의 여러 분쟁이 종교 때문에 일어나는 줄 너희는 모르느냐는 거예요. 왜 굳이 천주교도 아니고 불교도 아니고 다른 종교도 안 그런데 왜 기독교 너희만 진리냐고, 왜 그렇게 배타적이냐는 소리를 들을 수밖에 없지요. 여러분, 이것은 오해입니다.
정말 예수님의 말씀을 믿는 그리스도인은요, 전도를 할 때 폭력을 사용하나요? 그렇지 않아요. 억지로 복음을 믿으라고 강요하나요? 그렇지 않아요. 다만 정말 믿음을 가진 그리스도인은 예수님께서 말씀하셨기 때문에 복음을 전하는 거죠. 예수님께서 명령을 하셨기 때문에 순종하여 복음을 전하는 겁니다. 다만 그 복음을 받아들이고 믿는 것은 누구의 선택입니까? 그 복음을 들은 분들의 선택이에요. 우리가 복음을 믿지 않는다고, 교회에 다니지 않는다고 핍박을 가하는 일은 있어서도 안 되고 있지도 않습니다. 오히려 성경에 기록된 대로 누가 핍박을 받습니까? 복음을 전하는 자들이 핍박을 받지요. 여러분, 누가 싫은 소리 들으면서 복음을 전하고 싶겠어요? 누가 미움과 조롱을 받으면서도 예수님 믿으라고 말하고 싶겠어요? 그러나 우리의 왕 되시며 우리의 주 되시는 예수님께서 말씀하셨는데, 그렇기 때문에 우리는 복음을 계속해서 전하고 세상과 타협하지 않고 걸어나갈 뿐이죠. 그래서 오늘 본문 마지막 13절을 보면 다음과 같이 기록되어 있습니다. 우리 13절 말씀을 읽겠습니다. 시작. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라. 아멘. 주님께서 무엇이라 말씀하십니까? 끝까지 견디는 자는 구원을 받게 된다는 거예요. 여러분이 지금 신앙생활을 하시면서 아무런 문제가 없고, 내가 예수님을 믿는데 아무런 어려움이 없고 그냥 마냥 편하기만 하다면, 그것은 여러분이 신앙생활이 아니라 종교생활을 하고 계시기 때문입니다. 주님께서 말씀하십니다. 마지막 때 신앙생활을 한다는 것은 견디는 일이에요. 뭘 견뎌야 되죠? 수많은 세상의 유혹과 미혹을 견뎌야 하는 것이고요. 어떠한 모양이든 내가 가진 이 믿음으로 인한 어려움과 핍박이 있을 것이기 때문에, 다시 말해서 좁은 길을 걸어가게 되면, 예수님처럼 내 십자가를 지고 믿음의 길을 걸어가게 된다면 어떤 시기든 고난을 경험하게 될 것이니, 주님께서 뭐라고 말씀을 하십니까? 끝까지 견디라고 말씀을 하세요. 이와 같은 분들이 여기에 있으실 겁니다. 단순히 교회 다니는 것이 아니라요, 역사 속에서 기록된 이 주님의 말씀을 믿고 고백하고 삶에서 살아가려 하기 때문에 여러 어려움과 고난들을 경험하시는 분들이 여기에 있으실 거예요. 그분들을 향해 오늘 본문을 통해 주님께서 오늘날 우리에게 말씀하십니다. 끝까지 견디는 자는 구원을 받게 된다. 끝까지 견디는 자는 구원을 받게 된다. 여러분, 2025년 새해가 시작되는 기점입니다. 앞으로 어떤 일들이 우리의 삶 가운데, 이 나라 가운데, 세계 가운데 일어날 줄 아무도 모르지요. 그러나 우리에게 있어서 분명한 것은요, 정말 참된 믿음을 가진 사람들은 하나님께서 함께 하시기에 여러 삶의 어려움 속에서도 끝까지 견딜 수 있을 것입니다. 결코 무너지지 않을 것입니다. 결코 스스로 삶을 포기하지 않습니다. 끝까지 견디고 또 견뎌서 우리 모두가 다시 오시는 예수님을 맞이하도록 하나님께서 친히 우리와 함께 해 주실 거예요. 예수님께서 승천하시면서 뭐라고 말씀하셨죠? 내가 너희와 항상 함께 하리라. 이와 같은 은혜를 누리는 우리 모두가 되기를 진심으로 소망하고 축복합니다. 마지막 때의 신앙생활은 결코 쉽지 않습니다. 신앙생활은 쉽게 설렁설렁 할 수 있는 것도 아닙니다. 이 험한 세상에서, 이 거짓된 세상에서 정치, 경제, 사회 모든 영역 가운데 우리가 그 어떤 것도 의지할 수 없는 이 불안정한 세상을 살아가면서 우리가 확실하게 붙들 수 있는 것은 오직 진리, 살아계신 하나님의 말씀, 그리고 살아계신 하나님뿐이세요. 살아계신 하나님뿐이세요. 그래서 주님 다시 오실 때까지 오직 하나님의 말씀을 붙들고, 주님 다시 오실 때까지 견디고 또 견디어내어서 그 하나님의 나라에 들어가시는 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 그래서 여러분, 매일 말씀을 읽으십시오. 매일 말씀을 읽으십시오. 매일 기도에 깨어 있으십시오. 그렇게 되기를 축복합니다. 매일 말씀 읽으시고
매일 기도에 깨어 있으셔서 우리 주님 곧 다시 오실 것이라는 분명한 기쁨의 소망을 가지고 주님 오실 때까지 견디어내고 결국은 그 나라에 들어가는 우리 모두가 될 줄을 믿습니다. 우리 함께 찬양하고 기도하겠습니다.